నమస్తే వెల్కమ్ టు న్యూస్ టీవీ 99 ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం 15 రోజుల పాటు మక్కా మదీనాలో ఉపవాస దీక్షలు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ లో ప్రయాణికుల కుటుంబ సభ్యులు ప్రయాణికులకు ఘన స్వాగతం కాచిగూడలో జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సమావేశం కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెస్తామని ఆర్ కృష్ణయ్య స్పష్టం హుజూరాబాద్ పట్టణంలోని పలు హోటళ్లలో సివిల్ సప్లై అధికారులు తనిఖీలు 12 హోటళ్లలో డొమెస్టిక్ సిలిండర్లు వాడుతుండటంతో పాటు 22 సిలిండర్లను స్వాధీనం 15 రోజుల పాటు మక్కా మదీనాలో ఉపవాస దీక్షలు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించుకోవడానికి సౌదీ ఎయిర్లైన్స్ నుండి ఆల్ మిజన్ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ ఆధ్వర్యంలో ఉమ్రా యాత్ర చేసుకోవడానికి 50 మంది బయలుదేరి వెళ్లారు. శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ లో ప్రయాణికుల కుటుంబ సభ్యులు ప్రయాణికులకు ఘన స్వాగతం పలికారు. వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన పలువురు ప్రయాణికులు యాత్రలో ఉన్నారు. ఆల్ మిజన్ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఫయాజ్ అలీ మాట్లాడుతూ పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించడం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతోందని సంవత్సరానికి ఒక్కసారైనా మక్కా మదీనా లాంటి పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకోవాలని సూచించారు. మక్కా మదీనాలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహిస్తే దైవ చింతనతో పాటు మనసుకు ప్రశాంతత లభిస్తుందన్నారు. ఆల్ మిషన్ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ ఆధ్వర్యంలో హజ్ యాత్ర కోట పూర్తిగా నిండిపోయిందని తెలిపారు. वालेकुम वरहमतुल्लाहि व ताला बरकातुहू। माशाल्लाह अल मीज़ान का काफिला हमारा रवाना हो रहा है, तो माशाल्लाह इसमें तांडूर, विखराबाद, तोड़ंगल और माशाल्लाह करनूल, मोमिनपेट मोमिनपेट, महबूब नगर, ये भी साथियाँ माशाल्लाह तेलंगाना, आंध्रा के पूरे साथी अल्लाह कबूल फरमाए। तो माशाल्लाह बहुत साथी बस लोग खौफ से, अब हालांकि 50 का काफिला था, बस साथी थोड़ा एहतियात तौर पे या डर के समझो अल्लाह तौफीक है, जब तक रोजी ना पहुंचे कोई पहुंच नहीं सकता। और अपना पैसे से, ताकत से, जब अल्लाह जिसको चाहता है उसी को बुलाते हैं। देखो वीज़ा लग गया, टिकट हो गया, अब बिल्कुल चलने का है, तो बोले भाई ऐसे मसाइल चल रहे हैं, जंग के वो चल रहे हैं, हम नहीं आ सकते। तो वो जब तक अल्लाह की तरफ से बुलावा नहीं आया, सब तैयार होने के बाद भी नहीं आ सकता। तो आप लोग सब खुशकिस्मत है, मुबारक लोग हैं माशाल्लाह। अल्लाह ने आपको कबूल किया, हम लोग जा रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह हमारे सफर को कबूल फरमाए, आसान फरमाए। तो माशाल्लाह जो जंग हो रही है इसके लिए खास आप मुहर्रम है, इहराम पे आपकी दुआएं कबूल होती। अल्लाह जो जंग चल रही है अल्लाह उसको खत्म कर दे, अमन पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम हो जाए। आप लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती माशाल्लाह। मुहर्रम पे इहराम की हालत में अल्लाह के घर को जाना ये बड़ी नेमत, खुशकिस्मती की बात है। देखो खुद काफिले का बुरा अल मीज़ान के 4-7 लोग माशाल्लाह, अब क्या अल्लाह उनको तौफीक दे, हिदायत दे। डर के पामचारे बोले भाई हमारा वीज़ा टिकट हो गया, सब कल कैंसिल कर दिए। तो अल्लाह आसान फरमाए, खैर का हमला करे। जो चल रहे हैं सब हिम्मत वाले, ताकत वाले, ईमानी जज्बा है माशाल्लाह। अल्लाह हमारे ईमानी जज्बे को कबूल फरमाए, हमारे चलने को कबूल फरमाए। हमारा मकसद तो एक ही है कि अल्लाह हम सबसे राजी हो जाए। हाँ, अल्लाह हम सबसे राजी हो, हमारे उम्रे को कबूल फरमाए, आसान फरमाए। तो अल्लाह ताला गायब से हमारी मदद फरमाए, हमारे जाने को बेहतर कबूल फरमाए। तो माशाल्लाह सऊदी एयरलाइंस से SV755 से हम लोग रवाना हो रहे हैं माशाल्लाह। तो फिर वापसी हमारे 6 अप्रैल की SV754 से रहेंगे इंशाल्लाह। जाके मक्का में 7 दिन हम लोग मक्का में रहेंगे। 30 मार्च को हमारी मदीना की रवानगी है, फिर माशाल्लाह वापसी 6 अप्रैल की है। अल्लाह ताला हमारे सफ़र को कबूल फरमाए, आसान फरमाए। जो भी अल मीज़ान के लिए ताउन की, दुआ की, उन सबका शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ। चलने वालों का भी अल मीज़ान के काफिले के साथ उन सबका भी शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ। आपकी हिम्मत माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारे सफ़र को कबूल फरमाए, आसान फरमाए। जो भी दुआ की अल मीज़ान के लिए सबका शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ माशाल्लाह। ईद सईद, अभी ईद मुबारक माशाल्लाह। अब बात शवाल का दूसरा रोज़ा है, बहुत लोग रोज़ा भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आसानी फरमाए, मदद फरमाए। वहाँ भी रोज़ा शवाल के रोज़े रहने का इरादा है। तो अल्लाह हमारे मकसद एक ही है, अल्लाह हम सबसे राज़ी हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद हज का काफिला अल मीज़ान का माशाल्लाह, हज के बाद फ़ौरन 15 जून का उम्रे का भी रहेगा इंशाल्लाह। अब 2 महीने बिल्कुल बंद है, उसके बाद फिर हज के बाद फ़ौरन खुलेगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारे जाने को, हमारे सफ़र को कबूल फरमाए, हमारे उम्रे को कबूल फरमाए, हमारे सही को आसान फरमाए, तवाफ़ को आसान फरमाए। हमारे जिस मकसद का अल्लाह को राज़ी करना उसके अंदर सहूलत के साथ आसानी अल्लाह ताला हम सबको पहुँचा दे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। హైదరాబాద్ కాచిగూడలో జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సమావేశంలో ఆర్ కృష్ణయ్య పాల్గొని మాట్లాడారు. బీసీలకు చట్టసభల్లో 50% రిజర్వేషన్లు, కేంద్రంలో ప్రత్యేక బీసీ మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు కోసం ఈ నెల 30 నుండి 31 ఢిల్లీలో బీసీల జాతీయ సెమినార్ నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ సెమినార్ కు కేంద్ర మంత్రులతో పాటు పలువురు ఎంపీలు పాల్గొన్నారని అన్నారు. ఈ సెమినార్ ద్వారా బీసీల డిమాండ్లను కేంద్ర ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లి కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెస్తామని ఆర్ కృష్ణయ్య స్పష్టం చేశారు. చట్టసభల్లో బీసీలకు 50% రిజర్వేషన్లు పెట్టాలని, కేంద్రంలో బీసీలకు ప్రత్యేక మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేసి బీసీలకు విద్యా ఉద్యోగ రంగాలలో జనాభా ప్రకారం ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలని, రిజర్వేషన్లు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ
అదేవిధంగా బీసీ ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ రిజర్వేషన్ పెట్టాలని తదితర డిమాండ్లతోటి ఈ నెల 30-31న చలో ఢిల్లీ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేసి 30న ఢిల్లీలో జాతీయ బీసీ సెమినార్, 31న కూడా రెండవ సదస్సు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి తెలంగాణతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తమిళనాడుకు చెందినటువంటి నాయకులు, ప్రొఫెసర్లు, మేధావులు, డాక్టర్లు, కేంద్ర మంత్రులు 8 మంది, వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన ఎంపీలు 20-30 మంది వరకు ఈ సెమినార్లో పాల్గొని కేంద్ర ప్రభుత్వము ప్రధానమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్తాం. ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి కేంద్రంలో బీసీ వర్గాలకు చెందిన వాడు ఉన్నారు కాబట్టి ఏది చేసినా ప్రధానమంత్రికి బీసీ వర్గాలకు చెందిన ప్రధానమంత్రి ఉన్నాడు కాబట్టి అమ్మైనా అడగంది అన్నం పెట్టదు. బీసీలందరూ కలిసికట్టగా పార్టీలకు అతీతంగా బీసీ ఉద్యమాన్ని బలోపేతం చేయాలి. అందుకోసం ఈ సెమినార్ ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మంచి సందేశాన్ని పంపాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. అందుకే ఈ సెమినార్ ఎంతో ప్రాముఖ్యత ప్రభావితమైనది. దీని సదస్సు యొక్క తీర్మానాలను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. స్వతంత్రం వచ్చి 76 సంవత్సరాలు 78 సంవత్సరాలు అవుతుంది. కానీ ఇంతవరకు ఈ దేశంలో ఉన్న 56% ఉన్న బీసీలకు రాజ్యాంగబద్ధమైన హక్కులు కల్పించారు. కృష్ణన్న గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 30-31వ తారీఖు హలో బీసీ చలో ఢిల్లీ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి, తెలంగాణ నుంచి, అదేవిధంగా కర్ణాటక నుంచి, అదేవిధంగా మహారాష్ట్ర నుంచి, తమిళనాడు నుంచి, అనేక రాష్ట్రాల నుంచి ఎంతోమంది వందలాది మందిగా కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్లో మీటింగ్ జరుగుతుంది. దానికి ముఖ్య అతిథులుగా కృష్ణన్న గారు, అదేవిధంగా 20 మంది ఎంపీలు, ప్రతిపక్ష నాయకులు అందరూ వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రాహుల్ గాంధీ జోడో యాత్ర అని తిరుగుతుండు. రాజ్యాంగం పట్టుకొని ఓబీసీలకు న్యాయం చేస్తాం, ధర్మం చేస్తాం, ఎవరు చేయలేదు, 40 ఏళ్ళు పరిపాలించారు వాళ్ళే. కానీ బీసీల కోసానికి ఒక్క డిమాండ్ కానీ ఒక్క మంచి పని కానీ చేయలేదు. కానీ నరేంద్ర మోడీ గారు కృష్ణన్న గారు చెప్పగానే ఓబీసీలకు కులగణన జనగణన చేస్తా అని మాటిచ్చారు. దాన్ని ఈరోజు నెరవేరుస్తారు. అదేవిధంగా జస్టిస్ రోహిణి కమిషన్ ఏర్పాటు చేసిరు నరేంద్ర మోడీ గారు, కృష్ణన్న గారు చెప్పగానే. రేపు నరేంద్ర మోడీ గారు ఓబీసీ మంత్రిత్వ శాఖ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. కృష్ణన్న గారు అమిత్ షా తోటి నరేంద్ర మోడీ గారితో మాట్లాడారు. దానికి వాళ్ళు సానుకూలంగా. అంతేకాకుండా చట్టసభలో 50% రిజర్వేషన్లు కూడా కల్పించనిక సిద్ధంగా ఉంది బీజేపీ ప్రభుత్వం. ఓన్లీ కృష్ణన్న గారు మాట మేరకు, కృష్ణన్న గారు చేసిన పోరాటాల మేరకు, కృష్ణన్న గారు చేసిన ధర్నాలు, ర్యాలీలు. హుజూరాబాద్ పట్టణంలోని పలు హోటళ్లలో సివిల్ సప్లై అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. 12 హోటళ్లలో డొమెస్టిక్ సిలిండర్లు వాడుతుండటంతో 22 సిలిండర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీరిపై 6A కేసు నమోదు కోసం ఉన్నతాధికారులకు సిఫార్సు చేశారు. అనంతరం వాటిని సీజ్ చేసి స్థానిక ఎల్పీజీ గోడౌన్ కు తరలించారు. వాణిజ్య సముదాయాల్లో డొమెస్టిక్ సిలిండర్లు వాడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వాస్తవానికి మేము తొందర వెళ్ళిపోకుండా వచ్చినాయి అట్లా, అందుకే మేము దాన్ని ఏం చేయాలి. ऊपर से निकालोगे पूरा दिखते, साइड में नहीं दिखता है. वो गाड़ी का भी एक फोटो निकालो, वो भेजे तुम्हारे. ये मुद्दा नहीं
నా ఇగో అన్న ఇట్లకి వెళ్తే ఇటు ఓన్లీ సిలిండర్ కాకుండా ఎన్ని 22 మొత్తం టోటల్ 22 22 15 6 7 హుజూరాబాద్ మండలం సిర్సపల్లి గ్రామ శివార్లో ఏర్పాటు చేయనున్న డంపింగ్ యార్డ్ను వ్యతిరేకిస్తూ స్థానిక అంబేద్కర్ కూడలిలో రోజువారీ నిరసన దీక్షలో పాల్గొన్న సిర్సపల్లి హుజూరాబాద్ పట్టణ ప్రజలు రైతులు రోజుకో గ్రామం చెప్పున దీక్షలో పాల్గొన్న గ్రామ ప్రజలు వివిధ పట్టణాలు నియోజకవర్గాల నుండి సేకరించి హుజూరాబాద్ డంపింగ్ యార్డ్కు చేరవేయడం వలన ప్రజలు పశుపక్షాదులు వాతావరణం కాలుష్యాలు దెబ్బతిని ప్రజలు అనారోగ్యం పాలవుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రజలు రాజకీయ నాయకులు గతంలో చెన్నై, ఢిల్లీ, హైదరాబాద్ లాంటి పట్టణాల్లో డంపింగ్ యార్డ్ ఏర్పాటుతో విద్యుదీకరణ ప్రక్రియ ద్వారా విష వాయువులు వెలువడటంతో ప్రజలు అనారోగ్యానికి గురై చనిపోయారంటున్న వక్తలు. ప్రజలు నిరసనతో ఇప్పటికే అట్టి డంపింగ్ యార్డులను ప్రభుత్వాలు రద్దు చేశాయి. హుజూరాబాద్ సిర్సపల్లి శివారులో ఏర్పాటు చేయనున్న డంపింగ్ యార్డు ద్వారా విద్యుత్ తయారీ ప్రక్రియను విరమించే వరకు ఈ పోరాటం ఆగడంటున్న పట్టణ వివిధ గ్రామ ప్రజలు. ధన్యవాదాలు. హుజూరాబాద్లో ఏర్పాటు చేస్తున్న WTE ఎనర్జీ వేస్ట్ టు ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ గురించే చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇట్లాంటి ప్రాజెక్టు చెన్నైలోని చిన్నమాదూరులో పెట్టారు. అది ఇప్పుడు 10 టన్నుల కెపాసిటీతో ఉన్న బాపతి క్లోజ్ చేశారు, అక్కడ మూతపడింది. రెండోది ఢిల్లీలో అక్కడ విపరీతమైన ధర్నాలు చేస్తున్నారు, అక్కడిది మూతపడింది. మూడోది WTE ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి జవహర్ నగర్, హైదరాబాద్, ఇక్కడ ప్రజలు విపరీతమైన అనారోగ్యాల బారిన పడి అక్కడ కూడా మూతపడే స్థితికి వచ్చింది. ఇవాళ దేశంలో 4వ నంబర్ది ఇక్కడ హుజూరాబాద్లో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు వేస్ట్ టు ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకా 20 ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నది. దయచేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, మీరు వేస్ట్ టు ఎనర్జీలో భాగంగా పవర్ ప్రొడక్షన్ చేయకండి. దాన్ని కంబషన్ హీట్ చేసి ఈ చెత్తనంతా కూడా హీట్ చేసి మీరు ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేయడం ద్వారా ఈ గాలిలోకి కాలుష్య కారకాలు విడుదలవుతున్నాయి. అందులో కాలుష్య కారకాలలో ఈ డయాక్సిన్ అనేది అత్యంత ప్రమాదకరమైందని కూడా సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు. ఈ డయాక్సిన్ వల్ల మనుషుల్లోనే కాదు పశువుల్లో కూడా క్యాన్సర్ వ్యాధులు సోకుతాయి. డయాక్సిన్లో పంటలలో కూడా జన్యు మార్పిడికి కారణమవుతుంది. జన్యు మార్పిడికి కారణమైన ఈ పంటలు దిగుబడులు తగ్గిపోతాయి. ఇది ఒకటే కాకుండా నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ వెలువడతాయి గాలిలోకి. ఈ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ వచ్చేసి తేనెటీగల ఉనికినే ప్రశ్నార్థకం చేస్తుంది. తేనెటీగల ఉనికి లేకపోతే అసలు ఈ సృష్టిలో అసలు వృక్ష సంపద ఎక్కడ ఉంటుంది, మానవులు ఎక్కడ నివసించగలుగుతారు? ఇవన్నీ అనర్థాలు ఉన్న ఈ ప్రాజెక్టుకు బదులు వేస్ట్ టు ఎనర్జీలో ఈ పవర్ ప్రొడక్షన్ చేయకుండా వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ద్వారా బయోచార్ ఉత్పత్తి చేయండి. వేస్ట్ టు ఎనర్జీలో భాగంగా మీరు ఫెర్టిలైజర్స్ ఉత్పత్తి చేయండి. వేస్ట్ టు ఎనర్జీలో భాగంగా మీరు బయోడీజిల్ ఉత్పత్తి చేయండి. యూరోప్ దేశాలు ఎంతో చక్కగా ఇవన్నిటి ఉత్పత్తి చేసుకుంటూ వాళ్ళు ముందుకెళ్తుంటే మీరు అక్కడ నిషేధింపబడిన ఈ ప్రాజెక్టులను తీసుకొచ్చి ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేయడం ఇదంతా దుర్మార్గమైన చర్య. ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేయడానికి ఇవాళ సోలార్ పవర్ ఉన్నది, విండ్ పవర్ ఉన్నది, థర్మల్ పవర్ ఉన్నది, హైడల్ పవర్ ఉన్నది, ఇంకా న్యూక్లియర్ పవర్ కూడా ఉన్నది. ఇవన్నీ టెక్నాలజీలో అమెరికా లాంటి దేశంలో 280 అణు విద్యుత్ కర్మాగారాలు ఉన్నప్పుడు మన దేశంలో 2 ఉన్నాయి ఇప్పటికి కూడా. సో అవన్నిటిని పక్కన పెట్టి పొల్యూషన్కి కారణమయ్యే ఇలాంటి వేస్ట్ ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్ వంటి పవర్ ప్రొడక్షన్ చేయడం అనేది దుర్మార్గమైన చర్య. ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం దీన్ని తక్షణమే రద్దు చేసుకోవాలి. ఇది పంటలలో జన్యు మార్పిడి కారణమవుతుంది, పంటల దిగుబడులు తగ్గుతాయి, పండ్ల తోటలు పండ్లు కాయవు, తేనెటీగల ఉనికి ప్రశ్నార్థకం అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఈ ఉద్యమం తీవ్ర రూపు దాల్చక ముందే మీరు దయచేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ని రద్దు చేసుకోండి. చెప్పాను. నా పేరు పొల్సన్ రామారావు, సిర్సపల్లి సర్పంచ్ని. ఈరోజు మేము సిర్సపల్లి గ్రామం నుంచి ఒక 300-400 మంది ప్రజలు ఇక్కడ స్వచ్ఛందంగా వచ్చి హుజూరాబాదు, సిర్సపల్లి, కొత్తపల్లి, సింగాపూరు, 6-7 గ్రామాల మధ్యలో ఏర్పడే డంపింగ్ యార్డు కోసం రద్దు చేయాలని ఈరోజు మేము ఇక్కడ నిరసన దీక్ష శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మాకు 4-5 జిల్లాల నుండి
ఇక్కడికి చెత్త సేకరించడం కొరకు ఒక ప్రతిపాదనలు వీళ్ళు గవర్నమెంట్ ద్వారా పంపించడం జరిగింది. దాని వలన మా ప్రజల ఆరోగ్యాలు ఈ 10 గ్రామాలు సామాన్య ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్యం అందించాలని ఎస్వీఎస్ మెడికల్ కాలేజ్ చైర్మన్ డాక్టర్ కృష్ణారెడ్డి అన్నారు. డాక్టర్ కృష్ణారెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై డాక్టర్ హరిచరణ్ తో కలిసి అంబర్పేటలో ట్రస్ట్ విజన్ ఐ హాస్పిటల్ ను ఆయన ప్రారంభించారు. హైదరాబాద్ అంబర్పేట్ శివం రోడ్డులో అత్యాధునిక కంటి వైద్య సేవలను అందించేందుకు ట్రస్ట్ విజన్ ఐ హాస్పిటల్ ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ కృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ డాక్టర్ అంకిత మా ఎస్వీఎస్ మెడికల్ కాలేజ్ మహబూబ్ నగర్ కు చెందిన విద్యార్థిని కావటం నాకెంతో గర్వంగా ఉంది. ఆమె ఎంతో ప్రతిభావంతురాలు. తన అద్భుత ప్రతిభకు గాను గోల్డ్ మెడల్ కూడా అందుకుంది. ఇలాంటి ప్రతిభావంతురాలు అత్యాధునిక సదుపాయాలు, అత్యుత్తమ మౌలిక వసతులతో కంటి సమస్యలకు ఉత్తమమైన వైద్య సేవలు అందించేందుకు ట్రస్ట్ విజన్ ఐ హాస్పిటల్ ను ప్రారంభించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని కొనియాడారు. ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక అతిథిగా సీజన్స్ హాస్పిటల్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు డాక్టర్ హరిచరణ్ హాజరయ్యారు. సో ఈ హాస్పిటల్ అనేది అంబర్పేట్లో ఒక డెడికేటెడ్ ఆఫ్థాల్మాలజీ హాస్పిటల్ అనేది లేదు ఇప్పుడు దాకా. సో ఇది ఓపెన్ చేయడము ప్లస్ డాక్టర్ అంకిత, డాక్టర్ అభిషేక్ గురించి నాకు ముందే తెలుసు. షీఈ్ ఎ వెరీ బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ అండ్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఆఫ్థాల్మాలజిస్ట్. ఒక ప్రముఖ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో కూడా వారు ప్రాక్టీస్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత స్వతహాగా తను నివసిస్తున్న ఈ అంబర్పేట ప్రజలకు ఆఫ్థాల్మాలజీ సర్వీస్ అందుబాటులో తేవడానికి ఇక్కడ ఈరోజు ఈ హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఈ అంబర్పేట ప్రజలకు నేను తెలియజేసేది ఏంటంటే, మీరు ఆరోగ్యపరంగా చాలా జాగ్రత్త వహించాలి. రెగ్యులర్ హెల్త్తో పాటు ఐ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐతోనే మనం ఏదైనా చేయగలము. మనమందరం అనుకుంటాము ఐ సమస్య వచ్చినప్పుడే డాక్టర్ దగ్గర పోదామని. అట్లా కాదు, ఐ అనేది నిరంతర సమస్యలాగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ న్యూట్రిషనల్ డిఫిషియన్స్తో మొదలుకొని డయాబెటిక్ పేషెంట్స్, హైపర్ టెన్షన్ పేషెంట్స్, వారే కాకుండా ఇవాళ రేపు స్మార్ట్ ఫోన్ వాడడం కానీ, సిస్టమ్ కానీ, ఇప్పుడు మనమంతా ఒక కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో జీవిస్తున్నాము. సో ఆల్వేస్ ఐకి ఎప్పుడూ స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది. అందుకనే పీరియాడిక్గా ఎవరీ 1 in 2 to 3 months ఐ చెకప్ అనేది చేయించుకోండి. స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే ఏదైనా ఐ సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే ఆఫ్థాల్మాలజిస్ట్ను సంప్రదించి మీరు ప్రివెంటబుల్ కానీ క్యూరబుల్ డిసీజెస్ ఉంటే కానీ ముందే అరికట్టే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలి. అదేవిధంగా డాక్టర్ అంకిత I always dreamt of starting my own practice for treating the way I learned with my values and my ethics. So I just want to brief about the services which are available at our hospital. So we have a comprehensive eye care checkup. We have dry eye screenings. We have cataract surgeries. And we have LASIK and ICL surgeries. We have screening for retinal problems, glaucoma, నీటి కాసులు అంటాం, గ్లాకోమా సర్వీసెస్, అండ్ కెరటోకోనస్ అంటే నల్లగుడ్డు సమస్యలకు కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ కార్నియా రిలేటెడ్ సమస్యలకు ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ హౌస్ ఆప్టికల్స్, ఇన్ హౌస్ ఫార్మసీ, కాంటాక్ట్ లెన్స్ ఫిట్టింగ్స్, కాంటాక్ట్ లెన్స్ లో కూడా రకరకాలు ఉంటాయి, దాని ఫిట్టింగ్ గురించి కూడా ఉంటుంది మన దగ్గర. సో అండర్ వన్ రూఫ్ వీ హ్యావ్ ఆల్ ద ట్రీట్మెంట్స్ ఫర్ ఐ ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ మళ్ళీ ప్రతి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ టెస్ట్ ఈ టెస్ట్ అనేది లేకుండా అండర్ వన్ హాస్పిటల్ డెఫినెట్ గా ఈ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ అంటే వెరీ డెడికేటెడ్ పర్సన్ అనమాట. అంకిత అంటేనే డెడికేటెడ్ పర్సన్. సో చాలా బాగా చేస్తుంది. ఏదో చెప్పి ఏదో అడ్వర్టైజ్ చేసి అలాంటి డాక్టర్ కాదు ఈమె. చాలా రియల్గా తన నాలెడ్జ్తో ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకుంటూ రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ డాక్టర్ కాబట్టి తొందరలోనే, ఇదివరకు మన ఈ హిమాయత్ నగర్లో డాక్టర్ శివారెడ్డి గారు అంటే కళ్ళ డాక్టర్ అంటే అలా అవుతుందని నేను ఊహిస్తున్నాను. ఎందుకంటే అంత మంచి ఆమె దగ్గర ఎబిలిటీ ఉంది. సో తప్పకుండా వీళ్ళు మనకి ఇలాంటి ఫెసిలిటీ ఈ ఏరియాలో ఉండడము, చాలామంది హైటెక్ సిటీ అక్కడ అదంతా అనుకుంటారు, కానీ ఇక్కడ మనం పుట్టి పెరిగిన ఏరియాలో ఇలాంటి ఫెసిలిటీ పెట్టడం అనేది ఆమె వీరి గొప్పతనము. సో కాబట్టి మనం ఈ ఫెసిలిటీని అందరూ యూజ్ చేసుకొని
ఎందుకంటే యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా వివేరా హోటల్లో యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా డీసీసీ నూతన కార్యవర్గ ప్రమాణ స్వీకారానికి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న టీపీసీసీ అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో నియామక పత్రాన్ని అందజేశారు. వలికొండ మండలం సుంకిసాల గ్రామానికి చెందిన కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు చెరుకు శివయ్య గౌడ్ కు యాదాద్రి జిల్లా డీసీసీ కార్యదర్శి పదవి నియమితులైన సందర్భంగా నియామక పత్రాన్ని మన భువనగిరి శాసనసభ్యులు కుంభం అనిల్ కుమార్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా అందజేశారు. మన భువనగిరి శాసనసభ్యులు కుంభం అనిల్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ యాదాద్రి జిల్లా డీసీసీ కార్యదర్శి పదవి నియమితులైన నాపై నమ్మకంతో మన భువనగిరి శాసనసభ్యులు కుంభం అనిల్ కుమార్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో డీసీసీ కార్యదర్శి పదవి ఇచ్చినందుకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఇటు చూడే అన్నా, ఇటు చూడు. ఇప్పుడు మంచిగా నవీన్ పారి ఉండు రాటు నీట్గా పడుతున్నాయి. చల్ మనం నేను కారు కట్టించుకుంటా లేకపోతే జేబులు పెట్టుకుంటా అంటే జిల్లా బాడీ మీటింగ్ 3 సార్లకు రాకపోతే ఆ పదవి కట్ అవుతుంది. పిసిసి ఇచ్చిన ఆదేశాలు కనుక మీరు 3 సార్లు మీటింగ్లకు అటెండ్ కాకపోతే ఆ పదవి కట్ అవుతుంది. మళ్ళీ మీకు బ్రహ్మదేవుడు దిగొచ్చిన మన మన ముఖ్యమంత్రి చెప్పినా లేదా మా ఎమ్మెల్యేలను మేము చెప్పినా మా ఎంపీ చెప్పినా పిసిసి అధ్యక్షుడు మాత్రం పార్టీని క్రమశిక్షణ నడుపుతున్నాడు. పనిచేయని వాళ్ళకు తప్పకుండా ఏ రకంగా అవకాశం రాదు. బాధ్యతగా మీ ఎమ్మెల్యే ఇచ్చినా మీ ఎంపీ ఇచ్చినా అక్కడ మీకు సంబంధించిన నాయకులు ఇచ్చినా పిసిసి ఆదేశాలను పార్టీని బలోపేతం చేయడంలో మీరు భాగస్వాములు కావాలి. కాబట్టి దయచేసి దీనికి న్యాయం చేస్తే మీరు ఇంకా పై స్థాయికి పోతారు. రేపు పార్టీలో అవకాశాలు వస్తాయి. ఇవాళ పిసిసి రేవంత్ అన్న మన ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ అన్న పిసిసి అధ్యక్షులు మహేష్ అన్న ఏ రకంగా సామాజిక న్యాయంగా అన్ని వర్గాలకు న్యాయం చేసే విధంగా పదవుల్లో కావచ్చు స్థానిక సంస్థల్లో కావచ్చు రేపు వచ్చే దాంట్లో అవకాశం ఇస్తారు. కాబట్టి మనందరం కష్టపడి యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా అంటే 33 జిల్లాల్లో నెంబర్ 1 జిల్లానే పేరు తీసుకురావాలని చెప్పి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇప్పుడు పెద్దలు మన జిల్లా మహిళా అధ్యక్షురాలు నీల పద్మమ్మ గారు ఎవరు మాట్లాడినా దయచేసి 2 నిమిషాలు పార్టీలు ఎట్లా పనిచేద్దాం, పార్టీ ఎట్లా ముందు తీసుకుపోదాం. తీన్మార్ మల్లన్న పిలుపు మేరకు మేడ్చల్ జిల్లా కాప్రా సర్కిల్ ఈసీఐఎల్ చౌరస్తాలో తెలంగాణ రాజ్యాధికార పార్టీ శ్రేణులు ధర్నా నిర్వహించాయి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బీసీలను వంచిస్తుందని నినాదాలతో హోరెత్తించారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ సుధగాని హరిశంకర్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ బీసీ సంక్షేమానికి ఏడాదికి 20,000 కోట్లు కేటాయిస్తామన్న హామీని బడ్జెట్లో గాలికి వదిలేశారని విమర్శించారు. జిల్లా అధ్యక్షులు పనకట్ల చక్రపాణి గౌడ్ మాట్లాడుతూ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు తక్షణమే 42% రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని, మహిళలకు మహాలక్ష్మి నిధులు కేటాయించాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి వీడకుంటే జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని జిల్లా యువజన అధ్యక్షుడు సింగం అరుణ్ కుమార్ హోటల్ హెచ్చరించారు. అధ్యక్షుడు సింగం అరుణ్ పటేల్ హెచ్చరించారు. కార్యక్రమంలో పార్టీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. అందరికీ నా నమస్కారాలు. ఈరోజు విచ్చేసిన మా తెలంగాణ రాజ్యాధికార పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ స్టేట్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ సుధగాని హరిశంకర్ అన్న గారికి నమస్కారాలు. ఈరోజు మేము ఈ ప్రోగ్రాం కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చాక కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ లో 20,000 కోట్లు మా బీసీలకు కేటాయిస్తామని చెప్పేసి 3 బడ్జెట్ సెక్షన్స్ కంప్లీట్ అయినా కానీ ఈసారి మనకు కేటాయించింది ఓన్లీ 12,511 కోట్లు మాత్రమే. 60% పైన ఉన్న మన బీసీలకు లాస్ట్ సార్ వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టింది 3.28%. అంటే మనకు కేటాయించిన 11 కోట్లలో కూడా మొత్తం మనకు ఖర్చు చేయలేదు. అందుకోసం మేము తెలంగాణ రాజ్యాధికార పార్టీ నుంచి మా చీఫ్ తీన్మార్ మల్లన్న గారి ఆదేశాల మేరకు మేము ఇక్కడ నిరసన ప్రోగ్రాం తెలియజేస్తున్నాం.
తమ్ముడు గారికి మన తమ్ముడు వెంకటేశ్వర పేరు పేరున శాలిని నాయుడు గారికి మహేష్ విధంగా నాయకులందరికీ మరియు పత్రికా విలేకరులకు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అందరికీ పేరు పేరున అందరికీ ఉదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈరోజు మా అధ్యక్షులు తీర్మాన మల్లన్న గారి పిలుపు మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మేము నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టాము. ఎందుకంటే కామారెడ్డి డిక్లరేషన్లో కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో పెట్టిన విధంగా బీసీలకు 20,000 కోట్లు పెడతామని బడ్జెట్లో చెప్పారు. కానీ 20,000 కోట్లు పెట్టలేదు, 12,000 కోట్లు పెట్టారు. ఆ 12,000 కోట్లు కూడా ఖర్చు పెట్టలేదు, సరిగ్గా సగం కూడా ఖర్చు పెట్టలేదు. దీన్ని నిరసిస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ అధికారం రావడానికి బీసీలంతా ఓటేసి గెలిపిస్తే ఇప్పుడు మోసం చేస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ దీన్ని నిరసిస్తున్నాం. ఇప్పటికైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ బీసీలకు అన్ని విధాలుగా హెల్ప్ చేయాలని, సాయం చేయాలి. బడ్జెట్లో 20,000 కోట్లు పెట్టి తప్పకుండా దాన్ని అమలు చేయడం చూడాలి. అదేవిధంగా బీసీలకు ఉపయోగపడే విధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ సోదరులకు ఏ విధంగా సబ్ ప్లాన్ ఉందో బీసీలకు కూడా సబ్ ప్లాన్ పెట్టి వీళ్ళందరినీ ఎదగడానికి ఆదుకోవాలని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. నమస్కారం. ఈరోజు మన తీర్మాన మల్లన్న గారి ఆదేశాల మేరకు మన తెలంగాణ బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్లు బీసీలకు ఎంతో అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పేసి ఈరోజు పిలుపునివ్వడం జరిగింది. మనం చూస్తూ ఉన్నాం, ఈ నెల 20వ తారీఖున మన తెలంగాణ బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఈ 3వ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఈ 3 బడ్జెట్లలో కూడా బీసీలకు ఎంతో అన్యాయం జరుగుతూ వస్తూ ఉంది. మనం చూస్తూ ఉన్నాము, మన మొదటి బడ్జెట్లో 20,000 కోట్లు కేటాయిస్తామని చెప్పేసి 9,000 కోట్లు మాత్రమే కేటాయించడం జరిగింది. రెండవ బడ్జెట్లో 20,000 కోట్లు కేటాయిస్తామని చెప్పేసి 11,000 కోట్లే మాత్రమే కేటాయించడం జరిగింది. ఈ బడ్జెట్లో కూడా 20,000 కోట్లు కేటాయిస్తామని చెప్పేసి ఓన్లీ 12,511 కోట్లు మాత్రమే కేటాయించడాన్ని మేము నిరసిస్తా ఉన్నాము. మనం తెలంగాణ రాజ్యాధికార పార్టీ తరఫున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. అందులో భాగంగానే మేడ్చల్ మల్కాజ్ జిల్లా ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు ఈసెల్ చౌరస్తాలో నిరసన వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాము. మా డిమాండ్ ఒకటి, బీసీ సబ్ ప్లాన్ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు. కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ లో బీసీ సబ్ ప్లాన్ అంటే చట్టబద్దమైన బీసీ సబ్ ప్లాన్ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పేసి సంవత్సరానికి 20,000 కోట్లు కేటాయిస్తాము, 5 సంవత్సరాలకు గాను 1,00,000 కోట్లు కేటాయిస్తామని చెప్పేసి నా ప్రభుత్వం ఈ రోజు బీసీలను విస్మరిస్తా ఉంది. 20,000 కోట్లు ఏడిపోతుంది, 9,000 కోట్లు ఏమి ఇస్తున్నారు? సగానికి సగం 50% కూడా మనం కేటాయించకుండా బీసీలను విస్మరిస్తా ఉంది. కాబట్టి మేము అందరం ఖచ్చితంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాము. 55,000 కోట్లతోటి మాకు బీసీ సబ్ ప్లాన్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ప్రభుత్వాన్ని. అదేవిధంగా 20,000 కోట్లు ఏదైతే కేటాయిస్తానో గతంలో కేటాయించిన డబ్బులు కూడా మాకు కేటాయించి ఖచ్చితంగా 1,00,000 కోట్లు కేటాయించాలని చెప్పేసి మేము తెలంగాణ రాజ్యాధికార పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. కాంగ్రెస్ హామీల మోసం, ప్రజల విశ్వాసానికి ద్రోహం. బీఆర్ఎస్ పార్టీ వికారాబాద్ జిల్లా బంట్వారం మండల నాయకులు తీవ్ర విమర్శలు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల సమయంలో ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయడంలో పూర్తిగా విఫలమైందని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ బీఆర్ఎస్ పార్టీ బంట్వారం మండల సీనియర్ నాయకుడు దోరేటి వెంకటేశం ఆదివారం సాయంత్రం రోజు మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. అధికారంలోకి రావడానికి ముందు గొప్పగా ప్రచారం చేసిన 6 గ్యారంటీ హామీలను అమలు చేయడంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని వాళ్ళు మండిపడ్డారు. ప్రజల విశ్వాసాన్ని గెలుచుకుని అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత హామీలను విస్మరించడం ప్రజలతో చేసిన స్పష్టమైన మోసమని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలకిచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవటం ప్రతి ప్రభుత్వానికి ప్రథమ కర్తవ్యమని, అయితే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆ బాధ్యతను పూర్తిగా విస్మరించి ప్రజలను నిరాశపరుస్తోందని సీనియర్ వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ పార్టీ దోరేటి వెంకటేశం విమర్శించారు. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను ఇప్పటికీ అమలు చేయకపోవటం ప్రజలను తప్పుదారి పట్టించే చర్యగా అభివర్ణించారు. ప్రజల సమస్యలను పక్కన పెట్టి రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే కాంగ్రెస్ పార్టీ పనిచేస్తుందని తీవ్రంగా ఆరోపించారు. గతంలో రాష్ట్రాన్ని ఎలా నిర్వహించిందో ప్రజలకు స్పష్టంగా తెలుసని, అభివృద్ధి కంటే అవినీతి, నిర్లక్ష్యం ఎక్కువగా ఉన్న కాలాన్ని ప్రజలు ఇంకా మర్చిపోలేదని ఆయన అన్నారు. అయినప్పటికీ ఇప్పుడు తప్పుడు ప్రచారాలతో ప్రజలను మభ్యపెట్టేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రయత్నించడం హాస్యాస్పదమని మండిపడ్డారు. వార్తలు ముగించే ముందు మరోసారి హెడ్లైన్స్. 15 రోజుల పాటు మక్కా మదీనాల ఉపవాస దీక్షలు, ప్రత్యేక ప్రార్థనలు. శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ లో ప్రయాణికుల కుటుంబ సభ్యులు ప్రయాణికులకు ఘన స్వాగతం. కాచిగూడలో జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సమావేశం. కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెస్తామని ఆర్ కృష్ణయ్య స్పష్టం. హుజూరాబాద్ పట్టణంలోని పలు హోటళ్లలో సివిల్ సప్లై అధికారులు తనిఖీలు. 12 హోటళ్లలో డొమెస్టిక్ సిలిండర్లు వాడుతుండటంతో పాటు 22 సిలిండర్లను స్వాధీనం. ఇదృష్టి బులెటిన్, మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం.